जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, हूँ चिराग भराड़। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे पहलो लेक्चर तो जोयेलो हशे, जेमां आपणे एकदम डिटेल में चर्चा करी हती के टाइप्स ऑफ नाउन इंग्लिश में अने गुजराती में नामना प्रकारो। हवे जो आपणे आ लेक्चर में एवी शरूआत करी छे के जेमां विद्यार्थी मित्रों इंग्लिश विषय अने गुजराती विषयना एक कॉमन टॉपिक तरीके अभ्यास करी शके छे। एटले के विद्यार्थीओने खाली एक ज समजवानुं थशे अने ऑटोमेटिक बे विषय एने मळशे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे एक टॉपिक समझो अने बे विषयनी तमे तैयारी करो एटले आ विद्यार्थीओ हवे आगळनी कोई पण एक्जाममां ए भूल नहीं करे ते मारी गेरंटी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, कॉन्सेप्ट टॉपिक एक ज समझो अने अलग अलग बे विषयनी तैयारी करो, जेथी करी बंने विषयमां एक ज तैयारीथी तमे आरामथी सारा एवा गुण मेळवी शको। तो विद्यार्थी मित्रों, आजना लेक्चरमां आपणे पेटा प्रकारमां बधा ज डिटेलमां अभ्यास करवाना छीए। एमांनो पहेलो प्रकार छे प्रोपर नाउन, एटले के आपणे अगाउना लेक्चरमां चर्चा करी विद्यार्थी मित्रों के 5 पेटा प्रकार छे, तेमांथी पहेलो प्रकार छे प्रोपर नाउन, एटले के व्यक्तिवाचक नाम। तो विद्यार्थी मित्रों, व्यक्तिवाचक नाम अथवा तो संज्ञावाचक नाम आ तमारे खास याद राखवानुं छे। जो गुजराती विषय तमे करो छो तो गुजराती विषय में व्यक्तिवाचक अने संज्ञावाचक नाम आवशे, अने आज टॉपिक अंग्रेजी में पूछाय छे तो अंग्रेजी में तेने प्रोपर नाउन कहेवामां आवे छे। पण बंनेनी समजूती एक ज छे, खाली शब्दों बंने जग्याए भाषा अलग अलग छे। एटले इंग्लिश में प्रोपर अने गुजराती में तेने व्यक्तिवाचक अथवा संज्ञावाचक कहेवामां आवे छे। आ वस्तु तमने समजाई गई हशे एटले आगळथी तमे हवे कोई पण उदाहरण, कोई पण तमे एक्जाम्पल लेशो एटले तमे क्यारेय पण एमां अटकशो नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते हमेशा आपणे कॉन्सेप्ट बेस तैयारी करवानी, खोटो गोखणपट्टीवाळो कोई विषय नहीं करवानो। एटले के आ बधा ज विषयने तमे ज्यारे एकदम समजणपूर्वक तमे वांचशो एटले विद्यार्थी मित्रों भविष्यमां क्यारेय पण आवा टॉपिकथी तमे कहेवाय ने के मूंझाशो नहीं अथवा तो तमने नहीं आवडे एवुं नहीं थाय। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હંમેશા ક્યારેય પણ કોઈ પણ વિષયમાં તમારે ગોખણપટ્ટી નહીં કરવાની, એને સમજવાનું, સમજેલું હશે એટલે ક્યારેય ભૂલાશે નહીં અને તમને પણ આગળ ભણવાની પણ મજા આવશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રોપર નાઉન અને વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞાવાચકના જે પહેલો પ્રકાર છે, આની પહેલાં આપણે સૌપ્રથમ વ્યાખ્યા સમજવી। તો વ્યાખ્યા એમ કહે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ છે, વ્યક્તિ છે કે સ્થળ છે, તો તેને દર્શાવવા અથવા તેને કંઈક ઉચ્ચારવા માટે અથવા તેને ઓળખવા માટે આપણે એને કંઈક નિશાની એટલે કે અહીંયા સંજ્ઞા રૂપે નિશાની અથવા તો વ્યક્તિ હોય તો વ્યક્તિના નામથી એને નિશાની આપેલી હોય। હવે જો કોઈ બે માણા વાત કરતો હોય, માનો કે તમે ને હું આપણે કોઈક ત્રીજાની વાત કરતા હોય તો એને વાત કરવા માટે આપણે એને કંઈક નામથી બોલાવવો પડતો હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ જ રીતે કોઈ વ્યક્તિનું નામ હોય, એવી રીતે કોઈ સ્થળનું નામ હોય અને કોઈ વસ્તુનું નામ હોય। તો આ વસ્તુ, સ્થળ કે કોઈ વ્યક્તિને ઓળખવા માટે જે આપણે નિશાની આપેલી હોય, એટલે કે આપણા બધાના નામ, તમારું નામ, મારું નામ, કોઈ ત્રીજાનું નામ, તો આપણે આ બધું જે નામ આપેલું છે, આ નામ એટલે કે અહીંયા વ્યક્તિવાચક અને સંજ્ઞાવાચક એ નામ થશે। ઇંગ્લિશમાં તેને પ્રોપર નાઉન કહેવામાં આવે છે। તો આ તમારે ખાસ સમજવાનું છે। હવે એ જ રીતે હું તમને વાત કરું તો આપણે અહીંયા પ્રથમ ઉદાહરણની વાત કરીએ તો માનો કે પહેલા ઉદાહરણમાં તમને એમ કીધું છે કે નરેન્દ્ર મોદી ઇઝ ધ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા, એટલે કે નરેન્દ્ર મોદી ભારતના વડાપ્રધાન છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતના તમને પરીક્ષામાં કોઈ વાક્ય આપેલું હોય અને એમાંથી આ નરેન્દ્ર મોદીની નીચે તમને આ રીતે લીટી કરેલી હોય અને ઉપર એમ કીધું હોય કે આ વાક્યમાંથી નામનો અથવા તો નાઉનનો પ્રકાર જણાવો, એટલે કે ટાઈપ્સ ઓફ નાઉન જો ઇંગ્લિશમાં પૂછેલું છે તો તમને એમ કીધું છે કે નાઉનનો પ્રકાર જણાવો અથવા તો રેખાંકિત શબ્દમાં નાઉનનો પ્રકાર અથવા તો નામનો પ્રકાર જણાવો। જો ઇંગ્લિશમાં હોય તો આ રીતના હશે। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे अहींया जोशो तो नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है, तो आ व्यक्ति एटले के ते प्रोपर नाउन में आवशे, एटले के आ प्रोपर नाउन थशे। हवे ए ज रीते मानो के तमने गुजराती में आवो प्रश्न पूछाय छे। जो मानो के आ तो इंग्लिशनो प्रश्न हतो, इंग्लिश में पूछाय तो આવી રીતના લખેલું હશે। હવે માનો કે તમને ગુજરાતીમાં આનો આ જ પ્રશ્ન પૂછાય છે તો તમને એમ કીધું છે કે નરેન્દ્ર મોદી
એ ભારતના વડાપ્રધાન છે અને એમાંથી નરેન્દ્ર મોદીની નીચે તમને આ રીતે લીટી કરેલી હશે અને ઉપર પ્રશ્નમાં એમ કહેલું હશે કે રેખાંકિત એટલે કે આ લીટી કરેલા શબ્દને ઓળખો અથવા તો તેના નામનો પ્રકાર જણાવો. તો અહીંયા તમને ખબર જ છે કે નરેન્દ્ર મોદી એ વ્યક્તિ છે, તો અહીંયા એ વ્યક્તિવાચક નામ થશે. એટલે કે જો ગુજરાતી આપણે વ્યાકરણમાં પૂછેલું હોય તો આ રીતનો પ્રશ્ન હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને ઇંગ્લિશમાં પૂછેલું હોય એટલે કે ટૂંકમાં તમારે જો ઇંગ્લિશમાં આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો આ રીતનું ઇંગ્લિશમાં વાક્ય હશે અને આ રીતે અંડરલાઇન કરેલી હશે અને તમારે ઓપ્શનમાંથી આ નાઉનનો પ્રકાર જણાવવાનો હશે. એટલે કે અહીંયા પ્રોપર નાઉન. અને આ જ પ્રશ્ન તમને ગુજરાતીમાં આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો ગુજરાતીમાં નરેન્દ્ર મોદી એ ભારતના વડાપ્રધાન છે, પછી ઉપર પ્રશ્નમાં એમ લખેલું હોય કે રેખાંકિત એટલે કે અહીંયા લીટી કરેલા જે શબ્દો છે, આ લીટી કરેલો જે શબ્દ છે રેખાંકિત, એમાંથી તમારે નામનો પ્રકાર જણાવવાનો છે. એટલે કે આ લીટી કરેલા શબ્દનો નામનો પ્રકાર શું થશે? તો આ લીટી કરેલો શબ્દ એક વ્યક્તિ છે, તો તે વ્યક્તિવાચક અથવા તો તમારે આ રીતે સંજ્ઞાવાચક અહીંયા તમારે જવાબ દેવાનો થશે. હવે જો કદાચ આ નરેન્દ્ર મોદી આ હિન્દીમાં હોય, ઇંગ્લિશમાં હોય કે ગુજરાતીમાં હોય, કોઈ પણ ભાષામાં હોય, તમારે એટલું જ સમજવાનું કે જે પણ લીટી કરેલો શબ્દ છે એ શબ્દને ઓળખવા માટે તમારે એમાં વિચારવાનું કે એ જો વ્યક્તિ હોય, વસ્તુ હોય કે કોઈ સ્થળ હોય તો તે વ્યક્તિવાચક કે સંજ્ઞાવાચકમાં આવે. એ જ રીતે ઇંગ્લિશમાં અહીંયા તમારે જે પણ લીટી કરેલો શબ્દ હશે, અંડરલાઇન કરેલો શબ્દ, આ અંડરલાઇન કરેલો લીટી કરેલા શબ્દમાં જો વ્યક્તિ હોય, વસ્તુ હોય કે કોઈ સ્થળ હોય તો તે અહીંયા ઇંગ્લિશમાં પ્રોપર નાઉન ગણાશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, માનો કે હું તમને એક બીજું ઉદાહરણ આપું. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો માનો કે તમને એમ કીધું છે કે રવિ ઇઝ અ ક્લેવર બોય, એટલે કે રવિ હોશિયાર છોકરો છે. હવે આ જ વસ્તુ તમને ગુજરાતીમાં લખેલું હોય તો રવિ એ હોશિયાર છોકરો છે. હવે જો આમાંથી રવિની નીચે તમને આ રીતે લીટી કરેલી હોય તો જો ઇંગ્લિશનો પ્રશ્ન હોય તો ઇંગ્લિશમાં આપણે આ રીતના ઇંગ્લિશનું સેન્ટેન્સ લખેલું હોય અને તમારે અહીંયા જે અંડરલાઇન કરેલો જે શબ્દ છે તેમાં તમારે નાઉનનો પ્રકાર ઓળખવાનો હોય છે, એટલે કે ટાઈપ્સ ઓફ નાઉનનો આ પ્રશ્ન થાય. હવે જો અહીંયા તમને અંડરલાઇનમાં રવિ આપેલું છે, રવિ એ વ્યક્તિ છે, તો આ રવિ એ વ્યક્તિ હોય, સ્થળ હોય કે કોઈ વસ્તુ હોય તો તેને અહીંયા પ્રોપર નાઉન કહેવામાં આવે. અને એ જ રીતે આ જ પ્રશ્ન ગુજરાતીમાં પૂછેલો હોય એટલે કે ગુજરાતી વિષયમાં આવે તો રવિ એ હોશિયાર છોકરો છે અને રેખાંકિત શબ્દમાં નામનો પ્રકાર ઓળખો આવું તમને પ્રશ્નમાં જણાવેલું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો તમારે આ અંડરલાઇન કરેલો શબ્દ જોવાનો કે આ લીટી કરેલો શબ્દ જો કોઈ વ્યક્તિ છે, વસ્તુ છે કે સ્થળ છે તો તે અહીંયા વ્યક્તિવાચક કે સંજ્ઞાવાચકમાં આવશે. એટલે કે આ લીટી કરેલો શબ્દ ગુજરાતીમાં જો વ્યક્તિ, સ્થળ કે કોઈ વસ્તુનું નામ દર્શાવે છે તો તે અહીંયા વ્યક્તિવાચક કે સંજ્ઞાવાચક ગુજરાતી વિષયમાં તમારે જવાબ દેવાનો. અને એ જ રીતે અંગ્રેજીમાં પ્રશ્ન હોય તો રવિ ઇઝ અ ક્લેવર બોય, અંડરલાઇન કરેલો શબ્દમાં ટાઈપ્સ ઓફ નાઉન તમારે કહેવાનું હોય તો ટાઈપ્સ ઓફ નાઉન અહીંયા રવિ છે તો રવિ એ વ્યક્તિ હોવાથી પ્રોપર નાઉન. રવિની જગ્યાએ કદાચ કોઈ વસ્તુ, સ્થળ કે વ્યક્તિનું નામ હોય તો પણ અહીંયા પ્રોપર નાઉન જ આવશે. હવે પછી આપણે આમાં એનો બીજો પ્રકાર જોઈએ તો હવે જો આપણે આમાં બીજો પ્રકાર જોઈએ તો બીજો પ્રકાર છે કોમન નાઉન. એટલે કે આ કોમન નાઉન એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાતીમાં તેને કહેવાય જાતિવાચક નામ. હવે જો કોમન એટલે કે જાતિવાચક નામની અહીંયા આપણે સૌ પ્રથમ વ્યાખ્યા જોઈએ તો કોમન નાઉન એટલે કે એક જ વર્ગની કોઈ પણ વસ્તુઓ, પ્રાણીઓ, સ્થળો, એટલે કે એક જ વર્ગમાં હોય અને આપણે એને અલગ પાડી શકતા હોય તો આવી બધી જ વસ્તુઓ, સ્થળ, એટલે આ બધા જ સ્થળો, વસ્તુઓ આપણે અહીંયા કોમન નાઉનમાં લેશું. એટલે કે હું તમને એમ કહું
કે આપણે બધા માણસ છીએ તો માણસમાં આપણે એમ કહીએ કે છોકરાની જાતિ અલગ છે, છોકરીઓની જાતિ અલગ છે, તો એ જ રીતે પ્રાણીઓમાં છે, પશુ પક્ષીઓમાં છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ સ્થળ છે અથવા તો કોઈ પણ રાજ્ય છે તો રાજ્યના જિલ્લાઓ, હવે માનો કે કોઈ પણ દેશ છે તો દેશમાં રહેલા અંદર રાજ્યો, હવે ભારતના 29 રાજ્યો અને 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે તો એમાં અંદર બધાના જિલ્લા અલગ અલગ છે. હવે ગુજરાતના જિલ્લા 33 છે, એ રીતે મહારાષ્ટ્રના હશે, એ રીતે યુપીના 75 જિલ્લા હશે. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો રાજ્યમાં પણ અંદર એના અલગ અલગ જિલ્લાઓ છે, એ રીતે રાજ્યો અલગ પડે છે, જિલ્લાઓ અલગ પડે છે. તો આ બધું જ અહીંયા કોમન નાઉન એટલે કે જાતિવાચક નામમાં આવશે. હવે જો તમને એમ કીધું હોય કે હમણાં એક આપણે આગળ એક ઉદાહરણ લીધું, એ જ ઉદાહરણ આપણે અહીંયા રિપીટ કરી કે રવિ ઇઝ અ ક્લેવર બોય, એટલે કે રવિ હોશિયાર છોકરો છે અને એમાં બોયની નીચે તમને આ રીતે અંડરલાઈન કરેલી હોય. આ જ રીતે હવે આપણે ગુજરાતીમાં પ્રશ્ન જોઈએ તો રવિ એ હોશિયાર છોકરો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમને છોકરાની નીચે આ રીતે રેખાંકિત શબ્દ આપેલો હોય તો તમારે એમ સમજવાનું કે અંગ્રેજીમાં આ પ્રશ્ન પૂછાય છે તો અંગ્રેજીમાં તમને રવિ ઇઝ અ ક્લેવર બોય, બોયની નીચે લીટી કરેલી હશે એટલે કે અંડરલાઇન કરેલો શબ્દને તમારે નાઉનમાં ઓળખવાનો છે. એટલે કે આ નાઉન ઓળખવાનો છે તો અહીંયા બોયની નીચે અંડરલાઇન કરેલી છે એટલે કે આ અંડરલાઇન કરેલો શબ્દ અહીંયા કોમન નાઉનમાં આવશે, એટલે કે આ કોમન નાઉન થશે. હવે એ જ રીતે રવિ એ હોશિયાર છોકરો છે અને પ્રશ્નમાં એમ કીધું છે કે રેખાંકિત શબ્દનો નામનો પ્રકાર જણાવો, તો અહીંયા એ જાતિવાચક નામમાં આવશે. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો છોકરો છોકરી તો આ રીતે અલગ અલગ જાતિવાચક નામ અહીંયા આ રીતે આવશે. એ જ રીતે કોઈ પણ રાજ્ય છે, જિલ્લાના નામ છે, તો આ બધું જ અહીંયા આ રીતે જાતિવાચક નામમાં આવશે. ત્યાર પછી આપણે ત્રીજા પ્રકારની વાત કરીએ તો ત્રીજા પ્રકારમાં આપેલું છે કલેક્ટિવ નાઉન, એટલે કે સમૂહવાચક નામ. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો કલેક્ટિવ નાઉન એટલે કે અહીંયા કોઈ સમૂહની ઉલ્લેખ કરેલો હોય, એટલે કે કોઈ સમૂહમાં કોઈ ઉલ્લેખ કરેલો હોય તો એ રીતે અહીંયા ગ્રુપ ઓફ આપેલું હોય, કમિટી આપેલું હોય, ડઝન આપેલું હોય, તો એક કરતાં વધારે, એક નહીં ખાલી પણ બહુવચનમાં એટલે કે 2 અથવા 2 થી વધારે અથવા તો એક કરતાં વધારે જો અહીંયા વાત કરેલી હોય તો આ ગ્રુપ ઓફ આપેલું હોય, ટીમ આપેલું હોય, ડઝન આપેલું હોય, તો આ બધા જ શબ્દો અહીંયા તમારે કલેક્ટિવ અથવા તો સમૂહવાચકમાં આવશે. હવે જો અહીંયા આપણે ઉદાહરણની વાત કરીએ તો હું તમને એમ કહું કે ધેર ઇઝ અ ગ્રુપ ઓફ પીપલ નિયર અ ગેટ, એટલે કે દરવાજાની બાજુમાં માણસોનું ટોળું ઊભેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમારે એમ સમજવાનું કે આ ગ્રુપમાં તમને અંડરલાઈન કરેલી છે તો ધેર ઇઝ અ ગ્રુપ ઓફ પીપલ નિયર અ ગેટ, એટલે કે દરવાજાની બાજુમાં આ માણસોનું ટોળું ઊભેલું છે. તો અહીંયા ગ્રુપની નીચે તમને આ રીતે અંડરલાઈન કરેલી હોય તો અહીંયા આ કલેક્ટિવ નાઉન થશે. હવે એ જ રીતે માનો કે એમ કીધું છે કે દરવાજાની બાજુમાં માણસોનું ટોળું ઊભું છે, એટલે આ ટોળું છે, અહીંયા ટોળું લખેલું છે એટલે કે આ ટોળું લખેલું હોય તો આ ટોળાની નીચે તમને આ રીતે રેખાંકિત શબ્દ આપેલો હોય અને એમ કીધું કે નામનો પ્રકાર જણાવો, તો દરવાજાની બાજુમાં માણસોનું ટોળું ઊભેલું છે અને આ ટોળાની નીચે તમને અહીંયા લીટી કરેલી છે તો અહીંયા આ સમૂહવાચક નામમાં આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે તમારે સમજવાનું છે. જો આમાં આપણે બીજું ઉદાહરણ લઈએ તો માનો કે હવે બીજા ઉદાહરણમાં આપણે એમ કહીએ કે ઇન્ડિયન ટીમ has won the match, એટલે કે આ ટીમમાં તમને આ રીતે અહીંયા આ અંડરલાઈન કરેલી હોય. હવે એ જ રીતે આપણે ગુજરાતીમાં લખીએ તો ભારતીય ટીમ મેચ
જીતી। હવે જો આ ટીમમાં તમને આ રીતે અંડરલાઇન કરેલું હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ખાસ સમજવાનું છે કે જો ઇંગ્લિશમાં પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે તો પહેલાં તો આ ઇંગ્લિશમાં વાક્ય લખેલું હોય અને તમને આ કોઈ શબ્દની નીચે અંડરલાઇન કરેલી હોય અને ટાઈપ્સ ઓફ નાઉન તમારે ઓળખવાનો હોય તો આ ટીમને જોતાં તમને એ ખ્યાલ આવે કે ટીમ છે તે એકથી વધારે પ્લેયર્સની બનેલી હોય તો એ જ રીતે ટોળું છે તો ટોળું એક વ્યક્તિનું ન હોય। ટોળામાં આપણે જોઈએ છીએ કે 2 થી 2 કરતાં વધારે અહીંયા માણસો ઊભા હોય એટલે આમ નોર્મલી તો આપણે 10-15 કે આમ ગણી ન શકાતા હોય ત્યારે આપણે બોલતા હોય કે ટોળું ઊભું છે। હવે જો 10-15 છોકરા કે 10-15 લોકો ઊભા હોય તો આપણે નોર્મલી એમ કહીએ કે 5-10 કે 10-15 છોકરા કે માણસો છે પણ જ્યારે આપણે ગણી ન શકતા હોય અથવા તો આમ એક સાથે કેવું હોય કે અંદાજિત એટલા છોકરા કે એટલા માણસો ઊભા છે ત્યારે આપણે ટોળા આ રીતે શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો આ ટોળું જે છે એટલે આવા શબ્દો ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જાય કે અહીંયા ગ્રુપમાં વાત કરેલી છે, સમૂહમાં વાત કરેલી છે। તો આવા શબ્દમાં જો અંડરલાઇન કરેલી હોય તો તમારે સમજવાનું કે અહીંયા એ ઇંગ્લિશમાં આપેલું છે તો ઇંગ્લિશમાં ગ્રુપ ઓફ પીપલ કીધું હોય કે પછી આ રીતે ટીમ કીધું હોય તો તે કલેક્ટિવ નાઉન થશે એટલે કે અહીંયા કલેક્ટિવ નાઉન થશે। અને એ જ રીતે ગુજરાતીમાં આ ટોળા અને તમારા આ ટીમ ઉપરથી શબ્દો ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય કે અહીંયા 2 કે 2થી વધારે જ્યારે માણસો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઊભા હોય તો આ ટોળું કે પછી ગ્રુપ કે પછી આ રીતે આપણે ટીમ બોલતા હોઈએ છીએ તો આ જે છે તે અહીંયા સમૂહવાચકમાં આવશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધા શબ્દો એવા છે જે તમે વાંચો એટલે આરામથી તમને ઓલરેડી ખ્યાલ આવી જાય। જો પરીક્ષામાં આવા કોઈ પ્રશ્ન આવે છે તો તમારે ધ્યાનપૂર્વક તેને તમારે સોલ્વ કરવા કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણી વખત પરીક્ષામાં કન્ફ્યુઝ કરવા માટે તમને એવા શબ્દો આપેલા હોય છે એટલે કે હંમેશા પરીક્ષા દેતી વખતે આપણે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવી કે પ્રશ્નને હંમેશા 2 વખત વાંચવો જેથી કરી આપણે આગળ જવાબ દેવામાં ઉતાવળ ન કરી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે આમાં અનકાઉન્ટેબલમાં જોશું એટલે કે કાઉન્ટેબલના આપણે આ 3 પ્રકાર જોઈ લીધા। હવે પછીના અનકાઉન્ટેબલના આપણે 2 પ્રકાર જોવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો અત્યારે લાઈક કરી દેજો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી દેજો અને તમારા બધા જ મિત્રોને શેર કરજો। હવે પછીના વિડીયોમાં ભેગા થઈએ ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ભારત।